Dear students, hope you are well by the grace of Almighty. I am also well. Welcome again to Belgazi Bigolpo College. I am Imdadul Haq, lecturer in English. Dear, last class we discussed about your first paper and second paper syllabus. I gave you an idea, the marks distribution. I think you understood that. Okay, today I will discuss about topics. I think all of you are known to this well. Today I am going to discuss about articles. All of you read these of your previous classes. You know that article is the first number of grammar, number 1 grammar of your second paper English. Last class I told you that you have to face 10 gap for articles. We have to use a particular articles in each gap. Okay, let's start. You know that article Dear students, what is articles? You know the use of a, comma an, and the is called articles. The use of a, an, and the is called article. Articles are 2 in numbers. You know articles are 2 in numbers. First indefinite article and then second definite article. Indefinite articles equal to a and n, definite articles the. Dear students, you know this. Today I will told you that indefinite article, the use of a and n is called indefinite article because indefinite article always stands or sits before non-particular things, non-particular person or anything, and it doesn't indicate a particular things like a boy, a pen, an egg, etc. But definite article always stands before a particular person, things or anything, like the boy who came here is my brother. Okay, the students, you know in English letters there are total 26 letters. Among these A, E, I, O, U is called vowel. All of you know this. Again, next 21 letters is called consonant. Generally A and N, use before the words vowel, and the is used before the words consonant, but it not always. You can see an example.
a one-eyed man, an umbrella. You should keep it in your mind that indefinite articles always stands the countable noun. Okay, indefinite articles always stands before the words countable noun, and definite article the is always used both one or more countable singular or plural noun. Okay. There's A, E, I, O, U. Dear students, এ দিয়ে শুরু হয় এমন সমস্ত ওয়ার্ডের পূর্বে কি বসবে? অ্যান বসবে। এ দিয়ে শুরু হয় সবসময় অ্যান বসবে, বাট ই দিয়ে শুরু হয় এমন ওয়ার্ডের পূর্বে অ্যান বসে, কিন্তু যখন ই এর উচ্চারণ ইউ হয়, ইউ দ্যাট মিন্স ওয়াই ইউ হয়, তখন অ্যান না বসে এ বসবে। যেমন এ ইউরোপিয়ান, এ ইউই এটসেট্রা। ওকে, আই দিয়ে শুরু হয় এমন সবসময় অ্যান বসবে, তবে ও দিয়ে শুরু হয় এমন অ্যান বসবে ও দিয়ে যদি ওয়া উচ্চারিত হয়, ওয়া ডাব্লিউ এ, তবে অ্যান না হয়ে এ বসবে। যেমন এ 1 টাকা নোট, 1 টাকা নোট, এ one-eyed man, etc. ওকে, ইউ একটা ভাওয়েল হওয়া সত্ত্বেও যখন ইউ এর উচ্চারণ ইউ হবে, দ্যাট মিন্স ওয়াই ইউ, তখন অ্যান না বসে এ বসবে। যেমন এ ইউনিভার্সিটি, ইউরোপিয়ান, ইউনিয়ন, ইউনিক, ইউনিফর্ম, এটসেট্রা। তাহলে আমরা কি দেখলাম যে এ ই আই ও ইউ এই 5টি লেটার হচ্ছে ভাওয়েল। ভাওয়েলের পূর্বে সাধারণত অ্যান বসে, তবে সবসময়ই অ্যান বসে না। আমরা বলেছি যে এ দিয়ে সব শব্দের পূর্বেই অ্যান বসে, তবে ই দিয়ে শুরু হয় এমন ওয়ার্ডের উচ্চারণ যদি ফার্স্ট লেটার যদি ইউ হয়, তাহলে অ্যান না বসে এ বসবে। যেমন তোমরা দেখতে পাচ্ছ এ ইউরোপিয়ান, এখানে ই দিয়ে শুরু হয়েছে শব্দটা, তবে তারপরেও এটার উচ্চারণ ইউ হওয়ার কারণে অ্যান না বসে এ বসেছে। ঠিক তেমনই ই দিয়ে শুরু হওয়া সত্ত্বেও এটা জানো যে একটা ভাওয়েল, তারপরে অ্যান না বসে এ বসছে, কারণ এটা ইউ এর মতো উচ্চারিত হয়েছে। এর নেক্সট ওয়ার্ড হচ্ছে আই দিয়ে শুরু হয় এমন সমস্ত শব্দের পূর্বেই অ্যান বসে। ও দিয়ে শুরু ও একটি ভাওয়েল, ও দিয়ে শুরু হওয়া শব্দের পূর্বে অ্যান বসার কথা এবং বসে, তবে যখন ও এর উচ্চারণ ওয়া হয়ে যায় তখন অ্যান না বসে এ বসে। যেমন এ 1 টাকা নোট, এ 1-eyed man, এ 100 টাকা, 1000 নোট, এটসেট্রা এটসেট্রা। দেন ইউ একটা ভাওয়েল, ইউ এর পূর্বে অ্যান বসে, তবে যখন ইউ এর উচ্চারণ ইউ হয় তখন অ্যান না বসে এ বসে। যেমন এ ইউনিভার্সিটি, এ ইউনিয়ন, ইউনিক, ইউনিফর্ম, এটসেট্রা এটসেট্রা। ওকে ডিয়ার লার্নার, এরপরে দেখো সংক্ষিপ্ত শব্দের পূর্বে। সংক্ষিপ্ত শব্দ তোমরা জানো যে MA, BA, LLB, FCPS, এটসেট্রা। দেন MBBS, এই সমস্ত শব্দকে আমরা বলছি সংক্ষিপ্ত শব্দ বা অ্যাব্রিভিয়েশন।
এই সমস্ত শব্দের পূর্বে আর্টিকেল এ অথবা এন বসে এটার উচ্চারণের পর মনে রাখবে যে আর্টিকেল অলওয়েজ সিটস অ্যাকর্ডিং টু দ্য ওয়ার্ডস প্রোনাউন্সিয়েশন। ওকে, তো এম এ আমরা দেখছি যে প্রথম শব্দটা এম উচ্চারণ করতে আমরা দেখি এম উচ্চারণ করতে এ প্লাস এম প্রয়োজন হয়। তাই এম এর পূর্বে যদি ভাওয়েল উচ্চারণ হয় তাহলে তার পূর্বে এন বসে, এন এম এ। কিন্তু বি উচ্চারণ করতে দেখো বি এর বি সমান সমান বি প্লাস এ। বি উচ্চারণ করতে ভাওয়েলটা কোথায় গিয়েছে? বি এর পরে, তাই এখানে এ বসবে। ঠিক একইভাবে এল এর পূর্বে এন বসবে, একইভাবে এফ সি পি এস এর পূর্বে এন বসবে, এমবিবিএইচ এর পূর্বে এন বসবে। ওকে, আই থিঙ্ক তোমরা বুঝতে পেরেছ। এরপরে দেখো কনসোনেন্ট হওয়া সত্ত্বেও এইচ, তোমরা জানো যে এইচ একটা কনসোনেন্ট, এই কনসোনেন্ট হওয়া সত্ত্বেও এইচ দিয়ে শুরু হওয়া শব্দের উচ্চারণ যদি এইচ না হয়ে না হয়ে ভাওয়েলের মতো হয়, সাউন্ড হয়, তাহলে তার পূর্বে এন বসবে। যেমন এইচ ও এনইএসটি, জানো যে এটা অনেস্ট, দেন আওয়ার, দেন অনারেবল, দেন এইচ ইয়ার এটসেট্রা। ইয়ার অবশ্যই এখানে এন বসবে। রিজন হলো দেখো এইচ একটা কনসোনেন্ট শব্দ, আবারও বলছি কনসোনেন্ট হওয়া সত্ত্বেও এইচ এর উচ্চারণ এইচ না হয়ে ভাওয়েলের মতো উচ্চারণ হয়ে সাউন্ড হয়েছে, তাই অনেস্ট, আওয়ার, অনারেবল, ইয়ার এর পূর্বে এ না বসে এন বসবে। ওকে, এরপর দেখো আমরা দায়ের ব্যবহার, ডেফিনাইট আর্টিকেল দায়ের ব্যবহার দেখব এখন। তোমরা জানো যে দা হলো ডেফিনাইট আর্টিকেল, ডেফিনাইট আর্টিকেল the is used both before both singular or plural. Okay, অর্ডিনাল নাম্বার, তুমি জানো কার্ডিনাল নাম্বার, অর্ডিনাল নাম্বার তোমরা ছোট মানে পূর্বের ক্লাসগুলোতে জানো। কার্ডিনাল নাম্বার হলো কার্ডিনাল নাম্বার, যেমন 1 2 3 4 এটসেট্রা এটসেট্রা। অর্ডিনাল নাম্বার হলো ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ। তো বলছি অর্ডিনাল নাম্বারের পূর্বে সবসময় দা বসে, দ্য ফার্স্ট, দ্য সেকেন্ড, দ্য থার্ড, দ্য ফোর্থ এটসেট্রা। ওকে, এরপর সিঙ্গুলার এবং প্লুরাল সমস্ত নির্দিষ্ট বা পার্টিকুলার থিংস, পার্টিকুলার ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর পূর্বে দা বসবে। এর বাইরে তোমরা একটা দেখো, একটা কবিতা লিখছে, কবিতার সমস্ত শব্দগুলোর পূর্বে দা বসবে। দেখো চন্দ্র, সূর্য, সাগর, মহাসাগর। চন্দ্র, সূর্য, সাগর, মহাসাগর থাকে যদি, চন্দ্র, সূর্য, সাগর, মহাসাগর থাকে যদি, পর্বতশ্রেণী, দ্বীপপুঞ্জ, উপসাগর থাকে যদি। আমি একটা আবার লিখছি, চন্দ্র, সূর্য, সাগর, মহাসাগর আর নদী। পর্বত শ্রেণী,
পর্বতশ্রেণী, দ্বীপপুঞ্জ, উপসাগর থাকে যদি চন্দ্র, সূর্য, সাগর, মহাসাগর আর নদী, পর্বতশ্রেণী, দ্বীপপুঞ্জ, উপসাগর থাকে যদি উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম মিলে এই পৃথিবী, জাতি সম্প্রদায় ধর্মগ্রন্থ, পত্রিকায় লিখলেন কবি। জাহাজ, তারিখ আর ভৌগোলিক নাম। জাহাজ, তারিখ আর ভৌগোলিক নাম। এর আগে দা বসে। সহজে জানলাম। দেখো আমি কবিতাটি আবার পড়ছি। চন্দ্র, সূর্য, সাগর, মহাসাগর আর নদী, পর্বতশ্রেণী, দ্বীপপুঞ্জ, উপসাগর থাকে যদি উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম মিলে এই পৃথিবী, জাতি সম্প্রদায় ধর্মগ্রন্থ পত্রিকায় লিখলেন কবি। জাহাজ, তারিখ আর ভৌগোলিক নাম। এর আগে দা বসে, সহজে জানলাম। আমি তোমাদের একটি কবিতার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছি এই সমস্ত শব্দ, এই কবিতায় ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের পূর্বে আর্টিকেল দা বসে। ঠিক আছে, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝেছ। প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা এতক্ষণে শিখলাম এ, অ্যান এবং দা এর ব্যবহার। তবে পরীক্ষায় অবশ্যই কয়েকটি গ্যাপ থাকবে যেখানে কোনো আর্টিকেল বসবে না। সেখানে তোমাদেরকে কী দিতে হবে? ক্রস দিতে হবে। কোথায় কোথায় বসবে না সেটা একটু দেখে নাও, যে আর্টিকেল বসে না এমন কিছু জায়গায় আর্টিকেল বসে না এমন কিছু জায়গা, যেমন ধরো যে ভাষা, যেমন ধরো যে বাংলা, ইংলিশ বা ফ্রেঞ্চ এটসেট্রা। খাদ্য ঠিক একইভাবে আছে, খাদ্য, ব্রেড, মিট এটসেট্রা। রোগ ব্যাধি, যেমন ম্যালেরিয়া, ক্যান্সার, বিভিন্ন রোগ ব্যাধির নামের পূর্বে কোনো আর্টিকেল বসে না। এরপর হচ্ছে অদৃশ্য কোনো বস্তু, অদৃশ্য যেমন ইনফরমেশন, অ্যাডভাইস এটসেট্রা। এরপরে তোমরা দেখতে পাবে তরল বস্তু,
যেমন অয়েল, রাইস, মিল্ক এটসেট্রা। ওকে, এরপরে ক্ষুদ্র কণা, কোনো যেমন স্যান্ড, ক্ষুদ্র কণা যেমন স্যান্ড, দেন ফ্লাওয়ার অ্যাপেল, এটসেট্রা। এছাড়াও আছে হলো প্রাকৃতিক বস্তু, যেমন তোমরা দেখতে পাবে সানশাইন, ডার্কনেস এটসেট্রা। আর আছে হলো খেলাধুলা, যেমন ফুটবল, দেন ক্রিকেট, এই সমস্ত শব্দের পূর্বে কোনো আর্টিকেল বসে না। এক্ষেত্রে তোমাদেরকে অবশ্যই ক্রস ব্যবহার করতে হবে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী, আমি আবারও বলছি, আর্টিকেল হলো দ্য ইউজ অফ an and the is called article. Articles is two in numbers, indefinite articles and definite articles. Okay, এবং an কে আমরা indefinite articles বলছি। এবং an অনির্দিষ্ট, নন পার্টিকুলার, সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে বসবে। আবারও বলছি, অনির্দিষ্ট আর্টিকেল এবং an সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে বসবে, এবং ডেফিনাইট আর্টিকেল দা অবশ্যই নির্দিষ্ট, পার্টিকুলার ব্যক্তি বা বস্তু, সেটা সিঙ্গুলারও হতে পারে, প্লুরালও হতে পারে। আমরা শিখেছি এবং অ্যান সাধারণত ভাওয়েলের পূর্বে বসে, তবে কিছু কিছু জায়গা আছে যে জায়গাগুলোতে ভাওয়েল হওয়া সত্ত্বেও বসবে না, তোমরা নিশ্চয়ই তোমরা শুনেছ। এবং দা বসে কোথায় সেটা বলেছি আলোচনার মধ্যে অত্যন্ত সংক্ষেপে। এবং এর বাইরে বললাম হলো যে আর্টিকেল বসবে না এমন কিছু জায়গা আছে, এটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে। এই জায়গাগুলোতে অবশ্যই তোমাদের ক্রস ব্যবহার করতে হবে। এরকম শব্দ দুইয়ের অধিক বা তিনটা পরীক্ষায় আসে। তো এর বাইরেও তোমরা একটু বাসায় আরও প্র্যাকটিস করবা, তাহলে আমার মনে হয় আর্টিকেল সম্পর্কে তোমাদের কোনো সমস্যা থাকবে না। তো শিক্ষার্থী, আজ আর না, ভালো থেকো। নেক্সট কোনো ক্লাসে দেখা হবে, আমরা পরবর্তী কোনো টপিকস নিয়ে আলোচনা করব। টিল দেন ভালো থেকো। আল্লাহ।